जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आपनु हार्दिक स्वागत है। हूँ राजेश बी सोनगरा आज आपने धोरण 10 ना सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 15 आर्थिक विकास नो अभ्यास करावानो छूं। तो चलो आपणे तरफ ध्यान आपीए। मित्रों, हमेशाने माटे एक वस्तु ध्यान में राखवानी कि तमे जे क्षेत्रनी अंदर आगळ वधवा मांगता हो ए क्षेत्रनी अंदर तमारे खूब ज मन लगावीने लगनथी काम करवू पड़े। एक क्षेत्रने तमारे खूब ज चाहवू पड़े तो ज तमे एक क्षेत्रनी अंदर झड़पथी आगळ वधी शको छो। तमे कोईपण व्यक्ति जे आजे टॉप उपर छे, तमे बिजनेसनी वात करो, कोईपण सामाजिक क्षेत्रनी अंदर वात करो कि अन्य कोईपण क्षेत्रनी अंदर ई जे प्रवृत्ति करे छे एने खूब ज चाहे छे। तो आपणे एक विद्यार्थी छीए, तो विद्यार्थी तरीके अभ्यास छे ए आपणी मुख्य प्रवृत्ति छे अने एना तरफनो लगाव आपणी अंदर होवो खूब ज जरूरी छे। अने जो एना तरफ लगाव होय, शिक्षक प्रत्ये आपणे आदर होय, श्रद्धा होय, तो ज आपणे ए क्षेत्रनी अंदर वधारे झड़पथी आगळ वधी शकीए। तमारे विषयने चाहवो होय तो पहला तमारा शिक्षकने चाहो। तमे जे शिक्षक पासेथी शीखी रह्या छो एमनी जे छे एमना प्रत्ये तमने आदर होवो जरूरी छे। मित्रों, आपणो विषय सामाजिक विज्ञान विषय छे। 9मा धोरणनी अंदर आपणे ज्यारे अभ्यास करता हता त्यारे सामाजिक विज्ञाननी अंदर इतिहास, नागरिक शास्त्र अने भूगोळनो अभ्यास करता हता। 10मा धोरणनी अंदर जे छे ई थोड़ू बदलाय छे। 10मा धोरणनी अंदर पहलो भाग जे छे इतिहास छे, बीजो भूगोळ छे, त्रीजो अर्थशास्त्र अने समाजशास्त्रनो समावेश थाय छे। एटले आ जे पाठ छे ई अर्थशास्त्रनो पाठ छे। तो सौथी पहला आपणे ए वस्तु समजीए कि अर्थशास्त्र एटले शुं। अर्थ एटले नाणुं अने शास्त्र एटले पद्धतिसरनुं ज्ञान। नाणानुं पद्धतिसरनुं ज्ञान एटले अर्थशास्त्र। मित्रों, आपणे जाणीए छीए कि माणसने पोतानी भौतिक सुख सुविधाओं, जीवनना विकास माटे के अन्य तमाम जरूरियातो पूर्ण करवा माटे नाणानी जरूर पड़े छे। परंतु ए नाणुं कई रीते मेळववुं, कमाववुं अने नाणुं कमाया पछी एनो कई रीते उपयोग करवो एटले मात्र वापरवुं एम नहीं, पण भविष्यनी अंदर जीवन धोरणने उच्च गुणवत्ता तरफ लई जाय ए माटे भविष्यनी अंदर कया प्रकारे बचत करवी, रोकाण करवुं के अन्य कोईपण क्षेत्रनी अंदर ए कई रीते वापरी शकाय एनुं ज्ञान, एना नियमों, एना सिद्धांत ए आपणने अर्थशास्त्र आपे छे। अहींया आपणे आर्थिक विकासनी वात जे छे ए आर्थिक विकासनी वात आपणे कोईपण राष्ट्રના संदर्भમાં કરી શકીએ, વ્યક્તિના સંદર્ભમાં કરી શકીએ। તો દુનિયાના દેશો જે છે એ દુનિયાના દેશોને પહેલા વિકસિત અને પછાત રાષ્ટ્રો એવા બે ભાગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવતા હતા। પરંતુ પછાત હોવું, કોઈપણ રાષ્ટ્રને પછાત રાષ્ટ્ર ગણવું એટલે એ સ્થગિતતા સૂચક, એટલે કે ત્યાં એ ઊભું રહી ગયું, બ્રેક મારી દીધી, હવે એ આગળ નહીં વધી શકે એવો એના ઉપર સિમ્બોલ લાગી જાય। પરંતુ ત્યાર પછી અર્થશાસ્ત્રીઓએ એવું કીધું કે ભાઈ દુનિયાના રાષ્ટ્રો જે છે એને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે, એક વિકસિત રાષ્ટ્રો અને બીજા વિકાસશીલ। વિકાસશીલનો અર્થ થાય છે કે તે વિકાસ કરી રહ્યા છે। આ વિકાસની ગતિ જે છે એ કઈ રીતે જોઈ શકાય તો કે એના आर्थिक विकास द्वारा। कोईपण व्यक्ति, समाज के देश ए केटला प्रमाणनी अंदर आर्थिक विकास करी रह्यो छे एना उपरथी एनी विकासनी गति जे छे ए जोई शकाय छे। तो सौथी पहला आपणे आर्थिक विकासनी समजूती मेळवीए कि आर्थिक विकास एटले शुं। हवे मित्रों, अर्थशास्त्रनुं जे आ 15मुं प्रकरण छे ए 15मा प्रकरणनी अंदरथी जे छे ए 2 मार्क अने 3 मार्क આપણને જે સરકારની ગાઈડલાઇન્સ કે બ્લુ પ્રિન્ટ આવે છે એની અંદર મોસ્ટ ઓફ 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, ક્યારેક એ પ્રશ્ન 3 માર્કની અંદર હોય છે।
એટલે 2 માર્ક કે 3 માર્કના પ્રશ્નો જે છે એ આ ચેપ્ટરની અંદરથી વધારે પૂછાય છે. બીજું અગત્યનું બાબત એ જે છે કે આ ચેપ્ટરની અંદર કેટલાક એવા શબ્દો છે કે જેનો પારિભાષિક શબ્દોની અંદર ઉપયોગ થઈ શકે. એટલે 2 કે 3 માર્કના પ્રશ્નોની અંદર ક્યારેક 2 માર્કના પારિભાષિક અથવા ક્યારેક 3 માર્કના પારિભાષિક એવી રીતે પણ આપણને પૂછે છે. તો સૌથી પહેલા આર્થિક વિકાસ એટલે શું? તો આર્થિક વિકાસની અંદર મુખ્ય 3 બાબતનો સમાવેશ થાય છે. 1, દેશની રાષ્ટ્રીય આવક. 2, દેશના લોકોની સરેરાશ માથાદીઠ આવક. અને 3, લોકોનું જીવન ધોરણ. હવે એ 3 બાબતોને આપણે તબક્કાવાર સમજીએ. સૌથી પહેલું જે છે એ રાષ્ટ્રીય આવક. રાષ્ટ્રીય આવક એટલે કોઈ પણ રાષ્ટ્રની કુલ આવક. દેશ પોતાની પાસે રહેલા તમામ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાંથી જે મળતી કુલ આવક જે છે એને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવાય. બીજું છે સરેરાશ માથાદીઠ આવક. તો દેશના દરેક નાગરિકને સરેરાશ કેટલી આવક મળે છે એ તે રાષ્ટ્રની સરેરાશ માથાદીઠ આવક કહેવાય. આપણે એને સૂત્રના સ્વરૂપમાં સમજવું હોય તો આ રીતે સમજી શકીએ. દાખલા તરીકે કુલ રાષ્ટ્રીય આવકના છેદમાં, એટલે કે એને ભાંગવાનું શેના વડે? તો કે કુલ જનસંખ્યા વડે. આ કુલ રાષ્ટ્રીય આવકને કુલ જનસંખ્યા વડે ભાગતા જે આવક પ્રાપ્ત થાય તે જે તે રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીય સરેરાશ માથાદીઠ આવક કહેવાય. ત્રીજી બાબત આપણે વાત કરી જીવન ધોરણની. જીવન ધોરણની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય? તો કે જીવન ધોરણની અંદર લોકોની પાયાની સુવિધાઓ ઉપરાંત લોકોના જીવનને ગુણવત્તાસભર બનાવતી જે કંઈ પણ સુવિધાઓ છે એ કેટલા પ્રમાણમાં એમને પ્રાપ્ત થાય છે એના આધારે લોકોનું જીવન ધોરણ નક્કી થાય છે. તો પાયાની બાબતો કઈ? તો કે ખોરાક, પોશાક, રહેઠાણ, આરોગ્ય અને શિક્ષણ. આ પાયાની સુવિધાઓ. હવે જીવનને ગુણવત્તાસભર કયા કઈ વસ્તુઓ દ્વારા બનાવી શકાય? તો કે પરિવહન, ઉર્જા અને સંદેશા વ્યવહાર. કોઈ પણ દેશની અંદર લોકોના જીવન ધોરણને આ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે: ખોરાક, પોશાક, રહેઠાણ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, પરિવહન, ઉર્જા અને સંદેશા વ્યવહાર. આ બધી સુવિધાઓ કેટલા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ બને છે એના આધારે લોકોનું જીવન ધોરણ ગુણવત્તાસભર બને છે. તો હવે આર્થિક વિકાસને ફરીથી આપણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ. કઈ રીતે? 3 બાબતોને ફરીથી યાદ રાખજો કે દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક અને લોકોની માથાદીઠ આવકમાં અગાઉના દર કરતાં વધુ દરે વધારો થાય. ફરીથી, દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક અને દેશના લોકોની સરેરાશ માથાદીઠ આવકમાં અગાઉના દર કરતાં વધુ દરે વધારો થાય અને લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે તેને આર્થિક વિકાસ કહેવાય. તેને આર્થિક વિકાસ કહેવાય. આપણે ભારતના સંદર્ભમાં સમજીએ તો કે ભાઈ ભારતની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થયો છે, લોકોની સરેરાશ માથાદીઠ આવકમાં વધારો થયો છે અને લોકોનું જીવન ધોરણ પણ ઊંચું આવ્યું છે. તમે આઝાદી સમયની વાત કરો કે દેશ 1947ની અંદર આઝાદ થયો, ત્યાર પછી આપણે જે કંઈ 85 યોજનાઓનો અમલ કર્યો અને એ સમયે લોકોની કેટલી હતી, લોકોનું જીવન ધોરણ એટલે કે એને મળતી સુવિધાઓ કેટલી હતી, તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે ત્યારે લોકોને જે છે એ પૂરતા રોડ, રસ્તા, શિક્ષણ, મકાન, ખોરાક એ બધી સુવિધાઓ માટે સતત અને વધુ પડતો સંઘર્ષ કરવો પડતો હતો. એની સરખામણીએ લોકોને અત્યારે મળતી જે વસ્તુઓ છે, ખોરાક, પોશાક, રહેઠાણ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, ઉર્જા, પરિવહન, સંદેશા વ્યવહાર, આ બધી સુવિધાઓમાં વધારો થયો છે. એનો અર્થ આપણે કહી શકીએ કે ભારત આર્થિક વિકાસ કરી રહ્યો છે. આ થઈ આર્થિક વિકાસની ચર્ચા. ત્યાર પછી જે મુદ્દો આવે છે મિત્રો, આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત. તફાવત
મીન્સ કમ્પેરિઝન, કોઈ પણ બે શબ્દો વચ્ચેની કમ્પેરિઝન. અહીંયા જે છે એ વૃદ્ધિ અને વિકાસ વચ્ચેની કમ્પેરિઝન છે. આની અંદર પણ ત્રણ બાબતો આવે છે. આર્થિક વિકાસ અને વૃદ્ધિની અંદર ત્રણ બાબતો આવે છે. કઈ ત્રણ બાબતો? તો કે સૌથી પહેલા પહેલું છે એ છે વિકાસના સંદર્ભમાં. વિકાસના સંદર્ભમાં આર્થિક વિકાસ એટલે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર જે છે એ આર્થિક વિકાસ કરે ત્યારે એ આર્થિક વિકાસનો પ્રથમ તબક્કો શું છે? તો કે આર્થિક વિકાસ છે. જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ જે છે એ વિકાસ પછીનો તબક્કો છે. એટલે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર જે છે એ વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર એ જ્યારે આર્થિક વિકાસ કરી અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બને ત્યાર પછી જે છે એ આર્થિક વૃદ્ધિનો તબક્કો છે એ શરૂ થાય છે. એટલે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર માટે પહેલો તબક્કો કયો આવશે? આર્થિક વિકાસ. અને એના પછીનો તબક્કો જે છે એ આર્થિક વૃદ્ધિ. ત્યાર પછી છે મિત્રો પરિવર્તનના સંદર્ભમાં. અર્થતંત્રની અંદર આવતા પરિવર્તનના સંદર્ભમાં આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ કોને કહેવાય? તો કે ભારત, દાખલા તરીકે આપણે ભારતનું ઉદાહરણ લઈએ. ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. હવે આપણા દેશની અંદર આપણે જે કૃષિલાયક જમીન છે એ કૃષિલાયક જમીન 1000 એકર છે. ઉદાહરણ તરીકે 1000 એકર છે. હવે 1000 એકરની અંદર આપણે 1 લાખ ટન અનાજનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. અને એ ખેતીલાયક જમીન આપણે દાખલા તરીકે આજુબાજુમાં બંજર પડતર જમીન પડી હોય એ જમીનમાં એ ખેતીલાયક જમીનની અંદર ઉમેરો કરીએ અને એ જમીન 1000 એકરની જગ્યાએ 1500 એકર કરીએ અને અનાજનું ઉત્પાદન 1.5 લાખ ટન થાય તો આ જે પરિવર્તન આવ્યું એ પરિવર્તન એને આર્થિક વૃદ્ધિ કહેવાય. ફરીથી, જે ખેતીલાયક જમીનમાં વધારો કર્યો અને કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો થયો એ શું થયું? આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ કહેવાય. પરંતુ આપણી પાસે 1000 એકર જમીન છે ને એ જ જમીનની અંદર આપણે સુધારેલા બિયારણની અંદર સુધારો કરીએ, જંતુનાશક દવાઓનું સંશોધન કરીએ, રાસાયણિક ખાતર અને અન્ય જુદા જુદા પ્રકારના ખાતરો શોધીએ અને એ સંશોધન દ્વારા ખેત ઉત્પાદનની અંદર મબલખ વધારો થાય અને ઉત્પાદન વધે તો એ જે વધારો છે એ વધારો વિકાસ કહેવાય. એટલે આ થયું પરિવર્તનના સંદર્ભમાં આર્થિક વિકાસ. ત્રીજો મુદ્દો જે છે એ વિકસિત અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોના સંદર્ભમાં. મિત્રો, આર્થિક વિકાસ એ વિકાસશીલ માટે પ્રથમ તબક્કો છે. એટલે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર છે અને એની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય તો એ આર્થિક વિકાસ કહેવાય. શા માટે? તો કે એ પોતાના દેશના લોકોની જે જીવનની ગુણવત્તા છે એ સુધારવા માટે એ આવકનો ઉપયોગ કરશે, કારણ કે એમની પાસે હજી ઘણી બધી સુવિધાઓનો અભાવ છે. એટલે એવા રાષ્ટ્રો માટે, વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો માટે રાષ્ટ્રીય આવકમાં થયેલો વધારો જે છે એ શું છે? તો કે આર્થિક વિકાસ છે. જ્યારે વિકસિત રાષ્ટ્રો માટે રાષ્ટ્રીય આવકમાં થયેલો વધારો જે છે એ આર્થિક વૃદ્ધિ છે. તો આ રીતે વિકાસ અને વૃદ્ધિ વચ્ચેનો તફાવત આપણને જોવા મળે છે. હવે આપણે જે મુદ્દાની ચર્ચા કરવાની છે એ છે વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો. મિત્રો, કોઈ પણ દેશની ઓળખ એ દેશના જે લક્ષણો છે, અર્થતંત્રના જે લક્ષણો છે એના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે એ રાષ્ટ્ર જે છે એ વિકસિત છે કે વિકાસશીલ. તો દાખલા તરીકે કોઈ બીમાર વ્યક્તિ હોય અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે
એને જુદા જુદા પ્રકારની બીમારી હોય તો બીમારીની ઓળખ આપણે શેના આધારે કરીએ છીએ? તો કે એના લક્ષણોના આધારે. પણ એ જે લક્ષણો છે એ બધામાં એક સરખા અને કોમન હોય એવું જરૂરી નથી. એટલે આ બધા લક્ષણો જે છે એની જે આપણે ચર્ચા કરશું એ બધા જ લક્ષણો એક જ રાષ્ટ્રની અંદર જોવા મળે એટલે એ વિકસિત કહેવાય કે વિકાસશીલ કહેવાય એવું જરૂરી નથી. અમુક અંશે અને વધુ પડતા જે લક્ષણો છે એને લાગુ પડતા હોય તો એ રાષ્ટ્ર જે છે એ વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર કહેવાય. મિત્રો, વિશ્વ બેંક દ્વારા જે અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવે છે એ અહેવાલની અંદર એણે એવું કીધું છે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પોતાના દેશની અંદર એને મળતા એના જે લોકો છે એને મળતી જે રાષ્ટ્રીય આવક છે એ $735 કે તેથી વધુ હોય. વ્યક્તિને મળતી સરેરાશ માથાદીઠ આવક $735 કે તેથી વધુ હોય તો એ રાષ્ટ્ર વિકસિત. અને જે રાષ્ટ્રની સરેરાશ માથાદીઠ આવક $735 કરતાં નીચી હોય તો એવા રાષ્ટ્રને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રમાં સમાવેશ થાય છે. દુનિયાના જે કાંઈ પણ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો છે એ બધા જ રાષ્ટ્રોમાં જોશો તમે તો સરેરાશ માથાદીઠ આવકનું પ્રમાણ નીચું જોવા મળે છે. એમાં તમે એશિયા, આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાના મોટા ભાગના દેશોનો સમાવેશ જે છે એ આ બધા રાષ્ટ્રોની અંદર થાય છે. તો પહેલો મુદ્દો જોયો આપણે નીચી માથાદીઠ આવક. બીજું, વસ્તી વૃદ્ધિ. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો દર જે છે એ 2% કે તેથી વધારે જોવા મળે છે. એટલે બને છે શું? તો કે આવા બધા રાષ્ટ્રો જે છે એ પોતાના દેશને મળતી આવકનો મોટો હિસ્સો જે છે એ દેશની વસ્તી વૃદ્ધિની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે ખર્ચ કરવો પડે છે અને એટલા માટે એમને આર્થિક વિકાસ માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. એટલે આ બધા રાષ્ટ્રોની જે વસ્તી વૃદ્ધિનો દર છે એ 2% જેટલો હોય છે. ભારતના સંદર્ભમાં આપણે ચર્ચા કરીએ તો ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિનો દર એ 2000 પહેલાં ઈસવીસન 2000 પહેલાં 1.9% જેટલો હતો. પણ ધીરે ધીરે થતાં આપણા જે સરકારના વસ્તી વૃદ્ધિ નિયંત્રણના કાર્યક્રમોને લીધે આપણે એ વસ્તી વૃદ્ધિનો દર 1.4% જેટલો નીચે લાવી શક્યા છીએ. એટલે કે અત્યારે જે છે એ 1.4% જેવો જોવા મળે છે. ત્રીજું છે કૃષિ ક્ષેત્ર પર અવલંબન. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોમાં સૌથી અગત્યની આર્થિક પ્રવૃત્તિ જે છે એ કૃષિ હોય છે. હવે દેશની મોટા ભાગની વસ્તી જે છે એ કૃષિ ઉપર નભે છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે કૃષિ જે છે એનો મુખ્ય આધાર કુદરત ઉપર છે. એટલે કે વરસાદ ઉપર છે, સિંચાઈની સગવડ ઉપર છે. એટલે આ બધા રાષ્ટ્રોની અંદર જે છે એ આપણને મોસમી બેરોજગારી, પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી આ બધું જે છે એ જોવા મળે છે. એટલે ટૂંકમાં વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો જે છે એમની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ કૃષિ ક્ષેત્ર હોય છે. ત્યાર પછી છે આવકની વહેંચણીની અસમાનતા. આ સૌથી મોટી ખામી છે વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોની. દેશની જે મોટા ભાગની આવક જે છે એ દેશના મુખ્ય શ્રીમંત વર્ગો અને શાહુકારો લઈ જાય છે, જ્યારે તળિયાના લોકો જે છે એમના હાથમાં એ કશું આવતું નથી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે દેશના ટોપ 20% વસ્તી જે છે ઉપરની જે 20% વસ્તી છે એ દેશની કુલ આવકના 40% જેટલો હિસ્સો લઈ જાય છે, જ્યારે તળિયાની 20% વસ્તી જે છે એના ભાગે માત્ર 10% આવક આવે છે. એટલે કે આવા વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોની અંદર આવકની વહેંચણી જે છે એની અસમાનતા જોવા મળે. પરિણામ શું આવે? તો કે દેશની આવકમાં વધારો થાય પણ એ આવકની વહેંચણી જે છે એ સમાન રીતે નહીં થઈ શકવાને લીધે ગરીબીનું પ્રમાણ જે છે એ લાંબા સમય સુધી આપણને જળવાયેલું જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે બેરોજગારી. તો આવા બધા રાષ્ટ્રોની અંદર તમે જોશો કે એમની આર્થિક મુખ્ય પ્રવૃત્તિ કૃષિ ક્ષેત્ર છે અને કૃષિ ક્ષેત્ર જે છે એ કૃષિ ઉપર આધારિત હોવાથી બેરોજગારીનું પ્રમાણ જે છે એ ઊંચું જોવા મળે. કૃષિ ક્ષેત્ર સિવાયની અન્ય વૈકલ્પિક ઉદ્યોગો કે વ્યવસાયો છે એ આ લોકો પાસે ઉપલબ્ધ હોતા
નથી. કેવા રાષ્ટ્રો પાસે? વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો પાસે. જેને પરિણામ સ્વરૂપે આપણને કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર મોસમી બેરોજગારી, પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી કે માળખાકીય બેરોજગારીનું ઊંચું પ્રમાણ જોવા મળે. એટલે આ બધા રાષ્ટ્રોની અંદર બેરોજગારીનો દર જે છે એ 3% કે તેથી વધારે હોય છે. ત્યાર પછી છે ગરીબી. એશિયા, આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાના આ બધા જે રાષ્ટ્રો છે એ બધા રાષ્ટ્રોની અંદર તમે જોશો કે ગરીબીનું પ્રમાણ જે છે એ ખૂબ જ ઊંચું જોવા મળે. વસ્તીનો લગભગ 3 ભાગ જેટલો હિસ્સો એ ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે. મતલબ કે એ લોકોને જે ખોરાક, પોશાક અને રહેઠાણ તથા આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવી પાયાની જરૂરિયાતો જે પૂર્ણ થઈ શકવી જોઈએ એ થઈ શકતી નથી. એટલે 3 ભાગની વસ્તી જે છે એ ગરીબી રેખા નીચે જીવતી જોવા મળે છે. વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોની અંદર જે છે એ અર્થતંત્રનું સ્વરૂપ દ્વિમુખી જોવા મળે. દ્વિમુખી એટલે બે મોઢા. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એનો આગળથી ચહેરો અલગ હોય, પાછળથી ચહેરો અલગ હોય તો એને દ્વિમુખી કહેવાય. તો અહીંયા પણ એ જ સ્વરૂપ જોવા મળે. શહેરોની અંદર તમે જોશો તો હાઈફાઈ કલ્ચર, લોકોનું ઊંચું જીવન ધોરણ, ઊંચી આવક, સુવિધાઓ પુષ્કળ પ્રમાણની અંદર, મોટા મોટા ઉદ્યોગો, આ બધું જોતા જે છે એ આપણને રાષ્ટ્ર જે છે એનું સ્વરૂપ જે છે એ વિકસિત જેવું લાગે. પરંતુ દૂર દરાજના ક્ષેત્રો, ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને વંચિત લોકોની સ્થિતિ જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે દેશની અંદર આપણને દેશનું માળખું જે છે એ કેવું લાગે તો કે પછાત લાગે. કારણ કે અહીંયા એ લોકોને પોતાની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે સતત સંઘર્ષ કરવો પડે. એમને જે પાયાની જરૂરિયાતો, એમને વિકાસ માટે જે સરકાર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવી જોઈએ એ થઈ શકતી નથી. એટલે આ પ્રકારની અંદર એક બાજુ આપણને વિકસિત શહેરો જોવા મળે છે, જ્યારે બીજી બાજુ જે છે એ અલ્પ વિકસિત ગ્રામ્ય કલ્ચર જે છે એ જોવા મળે છે. એટલે દ્વિમુખી અર્થતંત્ર જોવા મળે. ત્યાર પછી પાયાની અપર્યાપ્ત સુવિધાઓ. કોઈ પણ રાષ્ટ્રને વિકાસના તબક્કા સુધી લઈ જવું હોય ત્યારે સૌથી અગત્યની જે બાબત છે એ છે પાયાની સુવિધાઓ. કોઈ પણ રાષ્ટ્ર જે છે એ દેશની અંદર જેટલા વધુ પ્રમાણની અંદર પાયાની સુવિધાઓ વધુ ઊભી કરી શકે, દેશની પ્રજાનો એટલો ઝડપથી વિકાસ થાય. કેમ કે વેપાર, ઉદ્યોગો, ખેતી આ બધા માટે અંદર પાયાની સુવિધાઓ જેમ કે આરોગ્ય, પરિવહન, સંદેશા વ્યવહાર, વીમો, નાણું, બેન્કિંગ, આ બધી સુવિધાઓ જેટલી નિકાસ માટે બંદરોનો વિકાસ, આ બધી જ સુવિધાઓ જેટલા વધુ પ્રમાણની અંદર વિકાસ પામે, દેશની અંદર લોકોનો આર્થિક વિકાસ એટલો ઝડપથી થાય. પણ વિકાસશીલ રાષ્ટ્રોની અંદર આ બધી જ પાયાની સુવિધાઓ જે છે એનો વિકાસ આપણને અપર્યાપ્ત માત્રામાં થયેલો જોવા મળે છે. અને છેલ્લો મુદ્દો છે મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું સ્વરૂપ. વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણોની અંદર તમે સૌથી અગત્યની બાબત જોશો તો આ બધા રાષ્ટ્રો જે છે એની અંદર પોતાને ત્યાં ઉત્પાદિત થતી ખનિજો અને કૃષિ પેદાશોના કાચા માલની કે કાચી પેદાશોની મોટા પ્રમાણની અંદર નિકાસ કરે છે. જ્યારે એની સામે આ જે રાષ્ટ્રો છે એટલે કે વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો છે એ પોતાના દેશની અંદર યંત્રો અને તૈયાર માલની આયાત કરે છે. પરિણામ શું આવે તો કે કાચી ચીજ વસ્તુઓની નિકાસ, કાચા ખનિજો અને કાચી કૃષિ પેદાશોના નિકાસમાંથી થતી આવક એ ઓછી હોય છે. એટલે કે નિકાસ કમાણી ઓછી મળે છે. જ્યારે બદલામાં એ પોતે જે વસ્તુઓ આયાત કરે છે એ તૈયાર વસ્તુઓ અને યંત્રો માટે એણે વધુ ખર્ચ કરવો પડે છે. પરિણામ સ્વરૂપે આવા રાષ્ટ્રો જે છે એની નિકાસ કમાણી ઓછી અને આયાત ખર્ચ વધે. તેને પરિણામે એ દેશોનું વિદેશી દેવું છે એ સતત ને સતત વધતું જાય છે. તો આ પ્રકારના એ વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો આપણને જોવા મળે. અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની મિત્રો કે વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો 3 માર્કની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય
તો એમનું લિસ્ટ અને સાથે સાથે એમની સમજૂતી જે છે એ 1 કે 2 વાક્યોની અંદર તમારે લખવી પડે.